नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी यांनी पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी यांची भेट घेतली। पोंगुलेटी यांना पक्षात आमंत्रित करणारे राजगोपाल हे अनियंत्रित आहे। सेवा कार्यक्रमामुळे कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे कौतुक होत आहे। केएसआर पाण्याचे टँकर पाठवून लोकांची तहान भागवत आहे। पावसाचे वाट पाहणारे शेतकरी, पाऊस नसल्याने कापूस बियाणे सुकत आहेत। आजच्या सविस्तर बातम्या। काँग्रेस नेते आणि माजी खासदार पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी यांनी भाजप नेते आणि मुनुगोडचे माजी आमदार कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी यांची भेट घेतली। हैदराबादच्या उपनगरातील एका फार्म हाऊसवर दोन्ही नेत्यांची भेट झाली। पोंगुलेटी कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी यांच्याशी काँग्रेसमध्ये पुन्हा प्रवेश करण्याबाबत सल्लामसलत करत असल्याचे वृत्त आहे। यापूर्वीच टीपीसीसीचे प्रमुख रेवंत रेड्डी यांनीही भाजप हे बुडणारे जहाज असल्याचे सांगून पक्ष सोडलेल्या नेत्यांना पुन्हा पक्षात येण्याचे आवाहन केले। त्यांनी स्वतःचे नावे जाहीर करून त्यांना पुन्हा पक्षात येण्याचे निमंत्रण दिले। नुकतेच राजगोपाल रेड्डी यांचे भाऊ व्यंकट रेड्डी यांनीही सर्वजण पुन्हा काँग्रेसमध्ये सामील होतील अशी टिप्पणी केली होती। शिवाय गेल्या काही दिवसांपासून राजगोपाल रेड्डी सोंटागुटीला पोहोचणार असल्याची चर्चा पसरली जात आहे। सर्व दानामध्ये अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे आणि कोणत्याही नेत्याने असे अन्नदान केले नाही। काँग्रेसचे प्रदेश नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे या गटाचे आहे। गोरगरिबांची भूक भागवण्याच्या निर्धाराने सुरू झालेला नित्य अन्नदानाचा कार्यक्रम अव्याहतपणे सुरू आहे। शेकडो लोकांची भूक भागवून ते सतत आपले मोठे मन दाखवत आहे। त्यामुळे लोक त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि ते राजकीय दृष्ट्या उंचावर जावो अशी लोक आशा करत आहे। आदिलाबाद जिल्हा जैनत मंडळ तरनम काही महिन्यांपूर्वी पूल कोसळल्याने त्यांच्या शेजारी तात्पुरता रस्ता तयार करण्यात आला। त्या असून वाहतूक सुरू आहे। मात्र पावसाळ्यामुळे जोरदार पाऊस झाल्यास तात्पुरता रस्ता वाहून गेला। याबाबत अधिक माहिती आमचे प्रादेशिक समन्वय सत्यनारायण देतील। ఇది ఆదిలాబాద్ జిల్లా జైనత్ మండలం భోరాజు నుంచి చంద్రపూర్ వెళ్ళేటటువంటి అంతర్రాష్ట్ర రహదారి అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక తర్నం అనేటటువంటి గ్రామం వద్ద ఉన్నటువంటి ఒక బ్రిడ్జి గత కొద్ది నెలల క్రితం ఆ బ్రిడ్జి కిందికి కుంగిపోయింది। ఆ తర్వాత బ్రిడ్జి నిర్మాణం కోసం అనేక మంది నాయకులు ప్రముఖంగా కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర నాయకులు కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి కూడా దీనికోసం పోరాటం చేసినటువంటి ఒక పరిస్థితి ఇక్కడ ఎదురైంది। అయితే ఆ తర్వాత ఏదైతే మనం చూస్తున్నటువంటి ఒక తాత్కాలిక వంతెన అక్కడ మనం చూస్తున్నాం। ఈ బ్రిడ్జి కుంగిపోయిన దశలో ఇక్కడ నుంచి రవాణా కోసం అయితే తాత్కాలికంగా ఒక వంతెన అయితే ఏర్పాటు చేశారు।
కానీ ప్రజెంట్ ఇది వర్షాకాలం, కాకపోతే వర్షాలు లేనందువల్ల ఆ తాత్కాలిక వంతెన ఏదైతే కొనసాగుతోంది. కానీ ఒకవేళ 2-3 భారీ వర్షాలు కనుక పడినట్టయితే ఆ తాత్కాలిక వంతెన కూడా కొట్టుకుపోయేటువంటి పరిస్థితి ఎదురవుతుంది. ఆ తర్వాత ఇది ఉన్నప్పుడే గతంలో లాండా సంగడి అడా కమట మీదుగా ఒక మరొక ప్రత్యామ్నాయ మార్గాన్ని అయితే అక్కడ ఏర్పాటు చేశారు. అయితే అక్కడ దానికి డబుల్ రోడ్డు కూడా శాంక్షన్ అయినప్పటికీ అక్కడ కూడా పనులు ప్రారంభం కాలేదు. ఆ తర్వాత ఈ బ్రిడ్జి అంటే ఏదైతే కుంగిపోయినటువంటి ఒక బ్రిడ్జి ఉందో ఈ బ్రిడ్జి వద్ద నూతన బ్రిడ్జి నిర్మాణానికి నిధులు మంజూరైనా కూడా इప్పటికైతే పనులు మొదలు काढण्यासाठी काँग्रेस पक्षाचे राज्य नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी आपल्या समाजसेवाच्या कार्यक्रमांनी लोकांच्या हृदयात छाप सोडली आहे. लोकांचे स्नेह जिंकत ते आपल्या शैलीत पुढे जात आहे. आधीच KSR फाउंडेशनच्या सहकार्याखाली गरज असलेल्या जीवनरक्षक रुग्णवाहिकांमध्ये लोकांना रुग्णालयात नेले जात आहे आणि मोफत सेवा दिली जात आहे. शेकडो लोक या दैनंदिन अन्नदानाचा उपयोग होत आहे. अन्नदाता सुखी भव असे आशीर्वाद देत आहे. तसेच उन्हाळ्याच्या सुरुवातीलाच पाणी तुंबलेल्या वसाहतींमध्ये टँकर पाठवले जात असून आतापर्यंत वसाहतील नागरिकांची तहान भागवत आहे. ते अपरा भागीरथा नावाने ओळखले जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आज कोमरम भीम KRK कॉलनी आणि सुंदरय्या नगर येथे पाणी पुरवठा करण्यासाठी पाण्याच्या टाक्या पाठवण्यात आला. गेल्या 4-5 दिवसापासून आपण पाणी टंचाईने त्रस्त आहो असे सांगून देवासारखे पाण्याचे टँकर पाठवून मदत करणाऱ्या कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे त्यांनी विशेष आभार मानले. जिल्ह्यात खरीप लागवडीच्या सुरुवातीलाच अडचणी येत आहे. या सीजनच्या अखेरीस पाऊस झाला नाही. नंतर पावसाची वाट पाहत शेतकरी आशेने चिंतेत पडले आहे. कृषी अधिकाऱ्यांच्या गणनेनुसार जूनमध्ये 125 मिमीपेक्षा जास्त पावसाची नोंद व्हायला हवी होती. मात्र 79.1 मिमी फक्त पाऊस पडला आहे. त्यामुळे शेतकरी दुखी झाला आहे. జిల్లాలో కోటి ఆశలతో ఖరీఫ్ సాగుకు శ్రీకారం చుట్టిన రైతులకు ఆదిలోనే కష్టాలు మొదలయ్యాయి. ఈ సీజన్లో తొలకరి ఆలస్యంగా పలకరించడంతో సాగు పనులు కూడా కొంత ఆలస్యంగానే మొదలయ్యాయి. జూన్ చివరి వారంలో నైరుతి రుతుపవనాలు జిల్లాను తాకాయి. 2 రోజుల పాటు జిల్లాలో మోస్తరు స్థాయిలో వర్షాలు కురిశాయి. అనంతరం జాడ లేకుండా పోయాయి. సమయానుకూలంగా వర్షాలు పడతాయని తొలకరి కంటే ముందే ఆదర బాదరగా విత్తనాలు వేశారు రైతులు. మరికొందరు తొలకరి అనంతరం విత్తనాలు విత్తుకున్నారు. తరువాత చినుకు జాడలేక ఆకాశం వైపు ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నారు. జిల్లాలో ప్రధానంగా సాగు చేసే పత్తి, సోయా, కంది ఇతర పంటలను మే చివరి మాసంలోనే వేస్తారు. కానీ ఈసారి జూన్ 3 వారాలు ముగిసిన తర్వాత విత్తనాలు వేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. నీటి వసతి ఉన్న రైతుల పరిస్థితి కొంత మెరుగ్గానే కనిపిస్తున్నప్పటికీ పూర్తిగా వర్షాధారంగానే సాగు చేస్తున్న రైతులు మాత్రం ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జూన్ 12 తారీఖు నాడు వేసిన తర్వాత వర్షం పోయింది. ఒక వర్షం పడేంటే శుక్రవారం రోజు మళ్ళీ వారం రోజులు వర్షం లేకుండే మొలకలు ఎండిపోయినాయి. మళ్ళీ రెండోసారికి పెట్టినా కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎండలు మొలక వచ్చి ఉన్నాయి. అవి కూడా పోయేటట్లున్నాయి. ఇంకా 3వ క్రాప్ కూడా పెట్టడానికి పరిస్థితి ఇట్లా ఘోరం అయిపోతుంది. మరి సోయాబీన్ కూడా 20-25 ఎకరాలు వేసినాము. అది కూడా మొలక దశలోనే ఉన్నది. ఈ వర్షం ఇంకా 2 రోజులు రాకపోతే అది కూడా ఎండిపోతుంది అని అనిపిస్తుంది. మరి మాకు ఇక్కడ 30,000 తోటి కౌలు పట్టినాం. 11 ఎకరాలు వర్షం పడతాయన్న ఆశతోటి పడ్డది. ఒక 3 రోజులు పడ్డది. అంత సోయాబీన్ పోసినాం, తోరి కంది పెట్టినాం. వర్షాలు పోయినాయి. మరి పోసి అంటే ఆ నుంచి వర్షాలు లేవు. నీళ్ళతోటి పెడుతున్నాం కదా, సరిపోకుంది అది. అయినా లేపనైతే లేపబడుతున్నాయి నీళ్ళు. కరెంటు నడుస్తున్నది. ఇచ్చిన కాడికి నడుస్తున్నాయి. 3 లైన్లు 4 లైన్లు అయితే లేపుతున్నాం. దేవుని మీద భారమైన చూసుకుంటున్నది. వానాకాలం ప్రారంభం కావడంతో వర్షాలు కురుస్తాయన్న నమ్మకంతో విత్తనాలు వేసిన రైతులు గత 12 రోజులుగా వర్షపు జాడనే లేకపోవడంతో ఆకాశం వైపు ఆశగా చూస్తూ ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. భారీ వర్షాలు కురిస్తేనే బతుకంటున్నారు. ఇవే పరిస్థితులు మరో 4-5 రోజుల పాటు కొనసాగితే తీవ్రంగా నష్టపోయే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు. ఏమేమి వర్షాలు అయితే లేవు. పంటలు అయితే పోసినాం. సన్న డల్లులకు పోసినాం. అన్నీ మొలకెత్తినాయి. మొలకెత్తి వర్షం లేక ఎండిపోగడ చాలా అయింది. వర్షాలు లేక ఇక అందరం ఆయిడిసి కూర్చున్నాం. ఆ గతి ఏమవుతుందో ఏమో మాకు కూడా అర్థం కాకలేదు. దేవుని మీద భారం వేసి మొక్కుతున్నారు, నీళ్ళు పోస్తున్నారు.
అన్నీ చేస్తున్నారు, అందరు దేవుళ్ళని తలుచుకుంటున్నారు, కానీ ఎక్కడ ఒక చినుకు లేదు. ఇవాళకి 15 రోజులు అవుతున్నది ఎండిపోవడం స్టార్ట్ అయినాయి. ఇక మా గతి ఏమవుతుంది? గింజలు లేక, మర పెట్టుబడి లేక, సోయాబీన్లు వద్దామంటే పైసలు లేవు. సోయాబీన్లు పిరము 4000 బ్యాగు, 3000 బ్యాగు, గింజలు 800 1000 రూపాయలు అంటున్నారు. ఇక కాస్తగారి గతి ఏమవుతుంది? మాకు ఆ పని మరి సీడ్ మేము అనుకున్నది దొరకది, పెట్టినా కానీ తిరిగి మర్ర దిగుబడి రాదు. ఒక నెల అయిపోతున్నది. ఒక నెల వెనక పడితేనే 15 రోజులు వెనక పడితేనే ఎంతో మెండు అవుతుండే, పంటలు దిగుబడి రాకపోతుండే. ఒక నెల అయిపోయినాక యాడికెళ్ళి దిగుబడి వస్తుంది? ఈయోడు కాపని గతి దుర్గతి అయ్యేట్టున్నది. ఏ పబ్లిక్, ఏ గవర్నమెంట్ ఏ ఆదుకున్నా కానీ బతికేటి పొజిషన్ పొట్టా బట్ట నడుపుడు గవర్నమెంట్ నడుపుతుంది. ఇంత పబ్లిక్ నడపాలని మొరగొట్టుకుంటే కూడా ఈ కాలం మొండి కాలంకు ₹1,00,000 రుణమాఫీతోటి మరణ పెట్టుబడి అవుతుంది అనుకున్నాను, కానీ అది కూడా లేదు పబ్లిక్. జిల్లాలో అంతంత మాత్రంగానే నీటి వనరులు ఉండడంతో రైతులు వర్షాధార పంటలనే ఎక్కువగా సాగు చేస్తుంటారు. ముఖ్యంగా కంది, సోయా, పత్తి, జొన్నతో పాటు ఇతర పంటలు సాగవుతాయి. ప్రతి ఏడు జిల్లాలో కొందరు రైతులు పొడి నేలల్లోనే విత్తనాలు వేసి తొలకరి కోసం ఎదురు చూస్తారు. కానీ ఈసారి తొలకరి వర్షాలు ఆలస్యం కావడంతో మొలక శాతం కూడా అంతంత మాత్రంగానే కనిపిస్తోంది. మరోవైపు నీటి వసతి ఉన్న రైతులు స్ప్రింక్లర్ల ద్వారా ఇస్తున్న నీటి తడులతో అక్కడక్కడ మొలకెత్తిన విత్తనాలు ఎండలకు వాడిపోతున్నాయి. నీటి వసతి ఉన్నా విద్యుత్ సరఫరా సరిగా ఉండడం లేదని వాపోతున్నారు రైతులు. వర్షాలు కురిస్తే తప్ప తమ పంట బతికే పరిస్థితి లేదని ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. దాదాపుగా ఇంకొక 3-4 రోజుల వరకు వర్షం పడకపోతే ఆల్మోస్ట్ మొత్తము పంట నష్టం జరుగుతుంది. తద్వారా మళ్ళీ రైతులకు కూడా ఇవి విత్తనాలు దొరికే అవకాశం లేదు. కాబట్టి దీన్ని ప్రభుత్వం కూడా తక్షణం స్పందించి ఏదో ఒక విధంగా చర్యలు తీసుకొని రైతులకు మంచిగా చేయాలని మనవి చేసుకుంటున్నాం. జిల్లాలో ఈసారి 5,70,000 ఎకరాల్లో వివిధ పంటలు సాగవుతున్నట్టు వ్యవసాయ అధికారులు తెలిపారు. ప్రధానంగా పత్తి 3,75,000 ఎకరాల్లో సాగు కానుందని అన్నారు. అయితే ఇప్పటికే కురిసిన తొలకరి వర్షానికి జిల్లా వ్యాప్తంగా 90% విత్తనాలు వేయడం పూర్తయిందని అధికారులు తెలిపారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఈ వానాకాల సీజన్ నందు సాగు విస్తీర్ణం 5,70,000 ఎకరాలు గాను ఇప్పటికే 4,62,000 ఎకరాలలో వివిధ పంటలు సాగు చేయడం జరిగింది. అందులో ప్రధానంగా పత్తి 3,75,000 ఎకరాలు, అట్లాగే కంది 40,753 ఎకరాలు, సోయాబీన్ 45,000 ఎకరాలలో ఇప్పటికే విత్తనాలు వేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అన్నీ కూడా మొలకెత్తే దశలో ఉన్నాయి. ఇప్పటిదాకా చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఈ సోయాబీన్ అనేది సెకండ్ వీక్, ఈ జూలై సెకండ్ వీక్ వరకు కూడా విత్తనాలు వేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. అట్లాగే పత్తి కూడా ఈ జూలై ఆఖరి దాకా కూడా వేసుకోవడానికి వీలుంది. కాబట్టి రైతులు ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ 2-3 రోజుల్లో కూడా మనకు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉన్నదని వాతావరణ శాఖ నుంచి సమాచారం ఉంది. కాబట్టి ఈ విషయంలో ఎలాంటి ఆందోళన చెందవద్దు అని రైతులకు సూచించడం జరుగుతుంది. మొత్తానికి విత్తనాలు వేసి మొలక దశలో ఉన్న స్థితిలో వరుణుడు కరుణించి వర్షం కురిపించి మొలకల్ని బతికించాలని అన్నదాతలు भगवंतुनिपై भाరం వేశారు. काँग्रेसचे प्रदेश नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी प्रजासेवा भवन हे सर्व वेळ व्यस्त असते. नागरिक, चाहते आणि कार्यकर्त्यांच्या आगमनाने कॅम्प ऑफिस गजबजलेले असते. तरनम उपसरपंच बोयर लक्ष्मणराव यांनी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांची नम्रपणे भेट घेतली. यावेळी केएसआर यांनी त्यांना स्नेहपूर्वक आमंत्रित केले आणि पुष्पगुच्छ व शाल देऊन त्यांचा सत्कार केला. अल्पसंख्याक नेते मोहम्मद समद, मोहम्मद बशीर, आदिल खान आणि शेख आसिफ यांनी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांची सौदार्यपूर्ण भेट घेतली आणि त्यांचा शाल व श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला. पक्षाचे नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी पक्षात प्रवेश केल्यानंतर आदिलाबादच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आहे. केएसआर यांच्या उपस्थितीत अनेक जण पुढे येऊन काँग्रेसमध्ये प्रवेश करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून नेहरू चौक व विद्यानगर कॉलनीतील तरुणांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना त्यांनी स्कार्फ घालून
पार्टीमध्ये निमंत्रण दिले। काँग्रेस पक्षाच्या राज्य नेत्यांनी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना पक्षासाठी मैदानी पातळीवर काम करण्यास सांगितले। या कार्यक्रमात अनेक कार्यकर्ते व ग्रामस्थ सहभागी झाले होते। क्या नाम है आपका? शाल करो। शाल I can't. फोन नंबर 2019 सर्व शिक्षा अभियान MIS समन्वय परीक्षा उमेदवारांची गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध झाली आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील जिल्हा शिक्षण अधिकारी कार्यालयात प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे। ज्या उमेदवाराची नावे गुणवत्ता यादीत आली त्यांनी DEO कार्यालयात पोहोचून आपले प्रमाणपत्र सादर केले। DEO प्रणिता यांच्या नेतृत्वाखाली तपासणी सुरूच आहे। In 2007 నుండి జెడ్పీలో చేసేటానికి క్లాస్ నా పేరు హిమబిందు। నేను 2019లో TS SSA సర్వశిక్ష అభియాన్ దాంట్లో MIS కోఆర్డినేట్ ఎగ్జామ్ రాశాను। 4 ఇయర్స్ తర్వాత మెరిట్ లిస్ట్ వచ్చింది। దాంట్లో నా నేమ్ వచ్చింది। ఇప్పుడు आदिलाबाद DEO ऑफिसలో నా వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातमी। कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी यांनी पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी यांची भेट घेतली। पोंगुलेटी यांना पक्षात आमंत्रित करणारे राजगोपाल हे अनियंत्रित आहे। सेवा कार्यक्रमामुळे कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचे कौतुक होत आहे। KSR पाण्याचे टँकर पाठवून लोकांची तहान भागवत आहे। पावसाचे वाट पाहणारे शेतकरी पाऊस नसल्याने कापूस बियाणे सुकत आहेत। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया। तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी। नमस्कार।